Hello students, welcome to today's class. So in today's class we are going to discuss about acidic nature of phenols. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, Reimer-Tiemann reaction, so electrophilic substitution reactions, etc. we are going to discuss. So in today's class, let us continue with acidic nature of phenol. So acidic nature that can be asked for 1 mark, remember, so or sometime 2 marks also. Very simple. So first we will see why phenols are acidic and compared to alcohol acidic nature ಏನಾಗ್ತದೆ, electron withdrawing group and electron donating group, how it affect the acidic nature of phenol. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, this is phenol when it react with sodium forming sodium phenate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, ಅಥವಾ sodium phenoxide ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. This reaction indicates that we know that basic sodium alkali metal reacts with this, means definitely this is acidic. Another reaction ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaOH. NaOH ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ and this should be act as acid. Andre these are the two reactions proving that phenol is acidic in nature. Remember, phenol is acidic in nature ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರೂಫ್ ಇದು. So in this case the hydroxyl group which is present in the phenol, hydroxyl group ಅಂತಂದ್ರೆ OH group which is present in the phenol is directly attached to sp2 hybridized carbon of benzene ring. ಹೌದಾ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Always this is like this, sp2 hybridized ಏನು benzene carbon ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ OH attach ಇದೆ. Remember, sp2 hybridized carbon ಇರೋದಕ್ಕೆ which act as a electron withdrawing group. ಯಾವುದು? The benzene ring which act as a electron withdrawing group, so that OH will donate electron to benzene. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು OH group ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Electron releasing group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ sp2 hybridized carbon benzene ring ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು that will attract the electron from the oxygen of a phenol. So due to this factor, remember, charge distribution in the phenol molecule as shown in the resonating structure take place. ಈಗ ನಾವು phenol ಗೆ ಒಂದು resonating structure ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, so we can see positive charge on oxygen of OH group. ನೋಡಿ, ಇದು phenol ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 5 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು 5 ಬಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ which create a negative charge in this case. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇದು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ, charge distribution in phenol molecule as shown in the resonating structure causes positive charge on the oxygen of OH group. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, this will go to the 4th carbon like this, so that you can see now 4th carbon will get negative charge. So 4th carbon will get negative charge. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹೋಗಬೇಕಿದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಹೋಗಬೇಕಿದು, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Here this will not be there, ಇದು ಇರಬಾರದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೀಗೆ. So here you can see there is a negative charge on this carbon. There is a negative charge on this carbon. So next ನೋಡಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 5 ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ this will move here. So ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ, so that you are going to get molecule like this. See, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. In the last resonating structure, this electron is given to here to make a double bond, and this double bonded O becomes single bond. Andre oxygen will take electron from the benzene ring to form like this. ಇದು resonating structure. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ resonating structure ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ resonating structure ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So oxygen will donate the electron to this bond, will shift it to the second carbon. Second carbon gets negative charge, that is shifted here, and second bond shifted to 4th carbon, and 4th negative charge shifted to this bond, and 5th ಅಂದ್ರೆ third double bond shifted to 6th carbon. So ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ you are going to get it like this. This we call it as resonating structure. In this case you can see ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು you can see here ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ of OH group is electron donor, hence it will activate ortho and para position. Remember, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ acidic nature ಗೂ ಏನು we can say relationship ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಈ H ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ why this H will undergo reaction? Because when oxygen donates electron to carbon of benzene ring, this oxygen stabilized by these bonded electron, ಆವಾಗ ಈ bonded electron towards oxygen ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, this H will react with sodium to form ONA plus hydrogen gas is released. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಿ, ಈ H ಯಾಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ because of the resonance. So this OH bond polarity increases. Polarity increases andre oxygen will take that electron, hydrogen will be given out as hydrogen gas. So idrolaga banದಾಗ water agi form ಆಗ್ತದೆ. So this is the important factor about acidic nature of phenol. ಈಗ ಈ acidic nature ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ionization of the phenol take place as follows. Remember, ಈಗ acidic nature ಯಾಕೆ, ಈಗ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ OH ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ OH ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ O ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಇದು O ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. Phenoxide ion, because of the high electronegativity of the sp2 hybridized carbon of phenol, to which OH group is attached, electron density decreases on nitrogen. Hence, remember, it increases the polarity and results in an increase in ionization of phenol. Increase in ionization of phenol. Okay, so increase in ionization of phenol. Therefore, phenols are more acidic than alcohol. Remember, therefore, phenols are more acidic than alcohol. So, ಈಗ alcohol ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ phenols ಅಲ್ಲಿ that ionization ಆಗ್ತದೆ, phenoxide ion form ಆಗ್ತದೆ, H plus can be given easily. But alcohol ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ because there is no resonance. That is the reason ಈ part ನೋಡಿ, phenols are more acidic than alcohol. Remember that. So this is about ionization of the phenol. Because of this acidic nature of the phenol is more. ಈಗ effect of substituents ನೋಡೋಣ. Effect of substituent ನೋಡಿದಾಗ in the presence of electron withdrawing group ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ NO2 ಇರ್ಬೋದು, CN ಇರ್ಬೋದು, COOH ಇರ್ಬೋದು, CHO ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ electron withdrawing group. In presence of electron withdrawing group, remember, such as NO2 group, acidic strength of phenol increases. ನೋಡಿ, acidic strength of phenol increases due to the effective delocalization of negative charge in phenoxide ion. So this effect is more pronounced. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ acidic nature ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಿನಾಲ್, ಹೌದಾ? ಇದು NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ OH. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್. When this resonating structure increases, awaga ee OH bond ಏನಿದೆ, this OH bond will become more weaker so that H can be given easily. Because of that, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. effective delocalization of negative charge in phenoxide ion is ಅಲ್ಲ, ಇದು in phenoxide ion ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ acidic nature increases. ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನಪಿದೆ? ಅಮೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ NH2 ಇದ್ರೆ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ, ಅವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ. ದಟ್ ಟು ಇಫ್ ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಸಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಅಷ್ಟೇ. So because of that reason, remember, this particular negative charge ortho and para position ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ meta will have least effect of
electron withdrawing nature. Least effect of electron withdrawing nature. Remember. So, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡದ ಹೌದಾ? ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So, that negative charge which is present at ortho and para help that electron withdrawing group if it is present at that particular position. Remember that. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಏನಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ OH ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ Cl. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ, ಮಿಥೈಲ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡು ನಾಟ್ ಫೇವರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, OH. ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? O ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. O ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? H ಪ್ಲಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ವೆನೆವರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. It will donate electron to benzene ring. In turn, benzene ring donate electron to oxygen. In turn, oxygen will keep this electron with the hydrogen. Hydrogen-oxygen bond become more stronger. OH bond become more stronger. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ, ಜಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ, ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ OH ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. OH bond become weaker. But idrolaga OH bond becomes stronger. When OH bond becomes stronger, remember, it is difficult to break. Phenoxide ion formation does not favored by releasing groups, resulting in decrease in acidic strength. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ರಿಸಾಲ್, CH3 and nitrophenol, NO2, sorry, OH, NO2, nitrophenol. ಈ ರೀತಿ ಇದು A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು C ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ C is more than A more than B, C more than A more than B, like this. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1 NO2 2 CH3 ಆನ್ acidity of phenols. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟ ಬರೀತೀವಿ ಆನ್ಸರ್. NO2 ಇದೆಯಾ? NO2 is electron withdrawing group ಹೌದಾ? So 1 increases, 2 decreases. ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ CH3 is electron donating group ಅಥವಾ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೌದಾ? ಈಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, NO2 CH3 ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿದೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೈ? ರೀಸನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸಾಕು, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು yield phenoxide ion and hydrogen. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಇದನ್ನೇನು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2Na 2 phenol 2ONH2. ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತ್ NaOH. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಿನಾಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೈಟ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ NaOH ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ROH ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ RCOOH ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OR ಪ್ಲಸ್ H2O. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ R ಬದಲಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. H2SO4 ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ
ದಿಸ್ HCl ಇದಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನೋ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಿರಿಡಿನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ RCOH in presence of acid to form OCOR, right? So you are going to get plus H2O. ಇಲ್ಲಿ OCOR ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದೇನೋ OH ಬಾಂಡ್ H ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅದನ್ನ O C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OR ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾರಿ O C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ R, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ CO ಏನಿದೆಯಲ್ಲ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಅದು. ಸೊ RCO ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ. ದಿಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ RCO ಟ್ವೈಸ್ O. RCO ಟ್ವೈಸ್ O ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದು. RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, OC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ R. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ROCOR, ಅಂದ್ರೆ C H5OCOR ಪ್ಲಸ್ RCOH. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, RCOOH ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಇದು ಎಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದೇ RCOCl ಇದ್ದಾಗ Cl and H is removed as HCl in presence of pyridine, which will remove HCl. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, HCl ಆಗಬೇಕಿದು, HCl. Phenol C H5OCOR you are going to get. Then the important another reaction is reaction with zinc dust. Zinc dust act as, remember, reducing agent. Reducing agent which remove oxygen. Oxygen ನೋಡಿ. So phenol is converted into benzene with the help of zinc dust ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it become benzene. Reacts with zinc in presence in when it is reacted to form benzene plus ZnO ಆಯ್ತು. Removal of oxygen we call it as reduction. Reducing agent zinc, remember. Simple reaction. Filling the blanks ಅಥವಾ complete the following reaction type of question ಕೇಳಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Next, oxidation. Oxidation of phenol ನೋಡಿ, very important. When phenol undergo oxidation with chromic acid, remember chromic acid actually H2CrO4 ಇದು chromic acid, Na2Cr2O7, right? So K2Cr2O7 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು chromic acid ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, or this also you can write, or this also you can write. Reaction ಅಲ್ಲಿ Na2Cr2O7 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. So acidic, this remember, acidic sodium dichromate which will also release H2Cr2O7. So see, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಾವು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು Cr2O7 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದಿದೆ ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್? So Na2Cr2O7 oxidizes this to form this addition of oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು? ಈ ರೀತಿ ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದಾಗ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ರಾಂಗ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋನ್. ಇದೇ ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, C6H5OH and OH. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಇದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಿಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ? ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಂಟಿ ಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೇನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಡಿ ಪೇನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಐ ಫೀವರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಎನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಿನಾಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ COH group. COH group is called as salicylic acid. IUPAC's name ಏನಂದ್ರೆ 2-hydroxybenzoic acid. ಯಾಕಂದ್ರೆ COH group gets first preference, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ 2-hydroxybenzoic acid which when react with acetic anhydride. Acetic anhydride ಅಂತ ನೋಡಿ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CS3 ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, COOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು, OH ಜೊತೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. This CH will attach COOH, it will form C, and this is going to attack on this oxygen. ನೋಡಿ OCOCS3, ಇದು ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೇ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, H ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ H ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಈ H ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ bond is undergoing cleavage forming ester of salicylic acid. We call it as acetyl salicylic acid. So aspirin is the name for this. That is acetylation of salicylic acid give rise to aspirin. Aspirin anta kariti. Medical field alli very important chemical idu aspirin ಅನ್ನೋದು. Then electrophilic substitution reaction. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Electrophilic substitution reaction, electrophile andre with positive charge hauda? And already we know that phenol is ortho and para director. Andre you are going to get the product which is in which electrophile substituted at ortho and para position. Nodi, in phenol the OH group attached to benzene ring activates the benzene ring and also directs the incoming group to ortho and para position in the ring. Hauda? Ortho and para positions in the ring. So nitration first reaction ನೋಡಂತೆ. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಂತೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 when it react with at low temperature 298 Kelvin to yield mixture of ortho and para nitrophenol. ನೋಡಿ, phenol react with dilute HNO3 forming ortho nitrophenol plus para nitrophenol. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Remember, ortho nitrophenol and para nitrophenol is going to form. ಯಾವುದು? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Now out of these two, which is high boiling point ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ which is low boiling point ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವೆರಡರೊಳಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ, ವಿದಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ OH ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಟರ್. ಇಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? OH ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ NO2, ಅನದರ್ ಫಿನಾಲ್ NO2. ಒನ್ ಫಿನಾಲ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್. ಇದು ನಾವು ಇಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್.
ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ we can separate orthonitrophenol from paranitrophenol because orthonitrophenol is steam volatile. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, steam volatile ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ first of all remember volatile means easily evaporate. For example acetone, petrol ಇವೆಲ್ಲ volatile, easy evaporate ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುವಂತದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಆರ್ಥೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ವೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಥೋ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಯಾರಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರ್ಥೋ ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಪ್ಯಾರಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ TNT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, TNT ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಟಾಲ್ವಿನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಟಾಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ is going to form. Very simple. 2,4,6 trinitrophenol is going to form. So 1, 2 here, second position, fourth position, sixth position, trinitrophenol. Next, halogenation. Halogenation is ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ CHCl3 ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದು. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ at low temperature 273 Kelvin like that. So 273 to 298 ತನಕ ತಗೋಬಹುದು, ಜನರಲಿ 273 Kelvin. Monobromophenol are found. Monobromo ಅಂತಂದ್ರೆ once again ortho and para is going to form. ಇದು ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ S2 ಅಂತ ಇದೆ, S2 ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ S2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. CHCl3 or CS2. Okay, so in presence of this particular bromine which will form orthobromophenol, parabromophenol. ಯಾವಾಗಿದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದೇ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ನೋಡಿ, ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, 2,4,6 tribromophenol is going to form. ನೋಡಿ, 2,4,6 tribromophenol is going to form in this case. 2,4,6 tribromophenol, remember. This is halogenation. Very simple. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ CS2 ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. CS2 ಅಥವಾ CS3Br, CHBr3 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಬೆನ್ಝೀನ್ ದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಪೋಲಾರ್. ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ 2,4,6 tribromophenol is going to get. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೇಷನ್. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ದೊಳಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ.
ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನೋಲ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಮರ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. I will tell you out of these two, Kolbe's ಒಂದು Reimer-Tiemann ಒಂದು, out of these two, one is compulsory for 2 marks. Almost most of the cases. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದು ಯಾವುದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So phenol react with sodium hydroxide to form sodium phenoxide. ಇದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? Phenol react with sodium hydroxide from sodium phenoxide. Which on treatment with carbon dioxide and dilute acid. ಅಂದ್ರೆ which on treatment with carbon dioxide and followed by hydrolysis ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು. Hydrolysis forming salicylic acid 2-hydroxybenzoic acid ನೋಡಿ, like this. ಇಷ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, CO2 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು H ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CO2 ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, COOH ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ONA ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು OH ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ವೆರಿ CO2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. CO2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬರೆಯೋದು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ CO2 ಅಂಡ್ H+ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Next one is Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction ನೋಡಿ, this is the used to prepare salicylaldehyde. Salicylaldehyde. Remember. So ನೋಡಿ, on treating phenol with chloroform. Remember one thing, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದು 2 ಟೈಪ್. ಒಂದು Reimer-Tiemann ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬೈಲ್-ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬೈಲ್-ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಇವೆರಡೇ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬೈಲ್-ಅಮೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು Reimer-Tiemann ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದ, CHO ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿನಾಲ್, CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, CHO, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ OH ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ CHCl3 ಅಂಡ್ NaOH. ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತದ, NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ONA, ಹೌದಾ? ONA ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, CHCl3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ CHCl3 ಒಳಗೆ ಒಂದು Cl ಮತ್ತೆ ಒಂದು H ಸೇರಿ -HCl ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ONA it will form. Second CHCl3 in which Cl from that and H from this is forming HCl. Hence you are going to get finally like this intermediate. ನೋಡಿ, CHCl3 Cl ಉಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತು, CHCl2 ಹೋದಲ್ಲ, that is going to attach in place of hydrogen. ONA is going to form ನೋಡಿ, right? ಈಗ this when it react with NaOH ನೋಡಿ, when it is react with NaOH you are going to get like this. Actually ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, 2 NaOH ಬೇಕಿದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ 2 Cl ಮತ್ತೆ this 2 Na ಸೇರಿ -2 NaCl. ಇದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಹೆನ್ಸ್ ವೈ ಯು ವರಿ. -2 NaCl ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಗ, ಹೌದಾ? ಈ Na ಮತ್ತೆ ಈ Cl ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, CH ಉಳಿತು. ಈ OH ಏನಿದೆ CH ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಸಿ ONA ONA CH OH OH. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, CHCl2 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ it will remove NaCl. OH will attach on this carbon with 2 NaOH we have taken 2 OH, 1 OH on one carbon, 1 OH on another carbon. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಗ 2 OH ಬರ್ತದ ಈ ರೀತಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ OH ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆಯ್ತದಲ್ಲ. CH ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೀವು? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಓದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ intermediate when it react with NaOH to form the product like this. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ONA ತೆಗೆದು ನಾವು OH ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ, H plus OH and CH is called as salicylaldehyde. Is called as salicylaldehyde. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaOH ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ONA. ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ CHCl3 minus HCl ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ CHCl2. This CHCl2 react with 2 molecule of NaOH forming, in this particular case, like this, forming ONA C OH OH. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಗ OH 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ONA become OH. This we called as salicylaldehyde. Very important reaction ಇದು. Very important reaction. And now finally, application of phenol, other uses of phenols. See, it is used as an antiseptic. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್, ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಸಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಥ್ಯಾಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಟಾ ನೆಫ್ಥಾಲಿನ್ NaOH ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ವೈವಾ. ಫಿನಾಲ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೀಟಾ ನೆಫ್ಥಾಲಿನ್ NaOH, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ ಇನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ Na2CO3 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ HCl ಏನೋ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸನಾಲ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ವರ್ಸ್. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನದು, ಈ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅಂತ, ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಲ್ಯಾಕ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಕಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Then as a preservative for ink, remember, as a preservative it can be added phenol. In the manufacture of picric acid, used in making explosives, remember, used in making explosives. These are some uses of phenols. Okay, this is about today's class. So ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಥರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.